السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فعل امر بنانے کا طریقہ سیکھیں گے۔ فعل امر صرف فعل مضارع کے حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے۔ حاضر یعنی جو سامنے ہے اسی صیغوں سے ہمیں فعل امر بنانا ہے۔ فعل امر میں فاعل صرف ضمیر فاعل ہوتا ہے، کبھی ظاہر فاعل نہیں ہوتا، ضمیر فاعل ہوتا ہے، جیسے ہوں، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، اس طرح ضمیر فاعل ہوتا ہے۔ فعل امر کا مطلب کسی کو کسی کام کے کرنے کا حکم دینا یا کسی سے درخواست کرنا یا التجا کرنا۔ تو فعل امر پہلے ہم بنائیں گے کس طرح یہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ فعل امر پہلے ہم ماضی بنائیں گے، پھر مضارع، پھر فعل امر بنانا سیکھیں گے۔ فعل ماضی میں ایک شخص نے کیا، ایک مرد نے کیا۔ فعل یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ اب اسے ہم مضارع بنائیں گے تو یفعلو مضارع بن گیا تو اس کا مطلب ہو گیا کہ فیوچر میں ایک شخص کرتا ہے یا حاضر میں پریزنٹ میں ایک شخص کرتا ہے یا فیوچر میں کرے گا۔ مضارع کا مطلب کیا ہے؟ ایک شخص کرتا ہے یا کرے گا، پریزنٹ میں ہے وہ کرتا ہے یا فیوچر میں کرے گا، یہ ہے۔ اب اس کو ہم امر کیسا بنائیں گے؟ فعل امر تو ہم نے یا کو ہٹا دیں گے۔ مضارع ہے نا، یا، تا اور الف اور نا، تو یہ مضارع کے صیغوں کو ہٹا دیں گے، یا، تا، الف کو ہٹا دیں گے۔ اب ہم لکھیں گے، مضارع بنا رہے ہیں، فا، عین، لام، فا۔ تو فا کلمے میں کیا کریں گے؟ ہم اس کو پہلے اس کو مٹاتے ہیں تو ہمیں کافی جگہ مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو ہم بنائیں گے مضارع یہ فعل امر بنائیں گے، فا، عین، لام۔ تو فا کلمے کو سکون دے دیں گے، زبر تھا سکون دے دیے، عین کلمے کو زبر دیں گے اور لام کلمے کو سکون دے دیں گے۔ اب ہم کیسے ملائیں گے فا کو؟ نہیں ملا سکتے نا، کیونکہ فا پہ سکون ہے، تو کیسے ملائیں گے؟ تو ہم کیا کریں گے؟ حمزۃ الوصل لیں گے اور تیسرا کلمہ میں دیکھیں گے۔ اب الف پہلا کلمہ، فا دوسرا کلمہ اور عین تیسرا کلمہ ہوا، تو تیسرے کلمے کو دیکھیں گے، اگر اس پر فا زبر ہے یا پیش ہے تو ہم کیا کریں گے؟ حمزۃ الوصل کو زیر دیں گے۔ اگر عین کلمے پہ پیش ہو تو حمزہ کو ہم کیا کریں گے؟ حمزۃ الوصل کو پیش دیں گے۔ تو اس پر زبر ہے تو ہم زیر دیے۔ اب یہ بن گیا افعل یعنی کر۔ کیا ہو گیا؟ حکم بن گیا کہ تو ایک شخص کر، یہ حکم ہو گیا۔ تو اب ہم اس کے صیغوں کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ صیغوں کو دیکھ کر یاد کریں گے۔ صیغوں سے ہم یاد کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ واحد، مثنیٰ اور جمع کسے کہتے ہیں۔ افعل تو ایک شخص کر، مفرد یعنی ایک، اور انتا ضمیر فاعل ہے، تو ایک شخص کر، تو ایک مرد کر۔ افعلا تو دو مرد کر، تم دو مرد کر۔ انتم مثنیٰ یعنی دو، ڈوئل، اور انتما ضمیر فاعل ہے، تم دونوں
कर, इफ़ अलू जमा का सेगा जमा है, अंतुम ज़मीर फ़ाइल है, तो तुम सब करो कमांड है, ये हुक्म दिया जा रहा है। अब मुअन्नस हाजिर का सेगा, मुअन्नस यानी औरत, इफ़ अली तू एक औरत कर, अंती ज़मीर फ़ाइल है, देखो ऊपर लिखा है इफ़ अला, अंतुमा ज़मीर फ़ाइल, तुम दो औरतों ने किया। इफ़ अल तो तुम सब औरतों ने किए, और इफ़ अली मैं एक औरत ने की। इस तरह हमको ये गर्दान याद करना है। इफ़ अल एक शख्स ने किया, इफ़ अला दो शख्स ने किए, इफ़ अलू सब मर्दों ने किया, इफ़ अली एक औरत ने की, इफ़ अला दो औरतों ने किए, इफ़ अलना सब औरतों ने किए, इफ़ अली मैं एक औरत ने की। इस तरह हमें गर्दान याद करनी होगी और याद करके समझना होगा बात को। अब हम आयत के थ्रू समझते हैं। देखो यहाँ पर हमज़ातुल वस्ल है और तीसरे कलमे पे पेश है, तो हम हमज़ातुल वस्ल को पेश लगाएंगे। अब यहाँ उस्जुदू तुम सब सजदा करो, अल्लाह हुक्म दे रहे हैं। हमने कैसे जाना? सीन पर सुकून है तो, और उसके पहले हमज़ातुल वस्ल है, तो इससे हम पहचान लेंगे कि ये कमांड यानी हुक्म दिया जा रहा है, अल्लाह हुक्म दे रहे हैं। उस्जुदू तुम सब सजदा करो, ली आदमा आदम को, फसजदू सब ने सजदा किया, ये फ़ेल माजी है, सब ने किया, हमने देखा नहीं देखा, तो फ़ेल माजी कर दिया गया सजदा, तो सब ने सजदा किया, इल्ला इबलीस सिवाय इबलीस ने नहीं किया। तो ये आयतों को हम देखेंगे और क्या है, हुक्म है, फ़ेल अम्र है या फ़ेल माजी है, तो हम तर्जुमा करने में हमें आसानी होगी। इस तरह हम समझकर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब हम समझेंगे। जाअला तो हमने माजी का सेगा देखा था, पहला जाअला उसने बनाया, और यहाँ पे क्या है, जाअलू उन्होंने बनाया। क्यों? क्योंकि ये माजी है, जाअलू जमा का सेगा है, तो उन्होंने बनाया, और जीम ऐन लाम जाअला इसका रूट वर्ड है और ये फ़ेल माजी है। हुम ज़मीर फ़ाइल है, उन्होंने बनाया। अब देखो यहाँ पर जीम कलमे पे सुकून है और हमज़ातुल वस्ल में ज़ेर दे दिया गया है, तो हम ये समझ जाएंगे कि ये फ़ेल अम्र है, हुक्म दिया गया है। तो क्या है इसका मतलब? तुम सब बनाओ, हुक्म दे रहे हैं कि तुम सब बनाओ। तो ये हमको समझना है, ये जीम पर सुकून है और उससे पहले हमज़ातुल वस्ल लगाया गया है, तो हम समझ जाएंगे कि ये फ़ेल अम्र है, ये निशानी है फ़ेल अम्र की। और क्या है, आइन कलमे पे अगर ज़बर हो तो हमको समझ जाना है कि ये फ़ेल माजी की बात चल रही है। इस तरह हमको अपने आप को समझाना है कि फ़ेल माजी पर आइन कलमे पे ज़बर आता है और फ़ेल अम्र में जीम पहले कलमे फ़ा कलमे पे सुकून आता है और उसके पहले हमज़ातुल वस्ल लगाया जाता है। तो इससे हमको समझना है कि ये फ़ेल अम्र है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हमको समझा दे, हमारा काम बलाग पहुँचाना है। अल्लाह हमें हिदायत दे, अल्लाह हमें तर्जुमा करना सिखा दे आयतों के ज़रिए। यहाँ पर मेरा सबक हो गया। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।